秦は帝国政府をして米英四蘇四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり 1945년 8월 15일 일본의 무조건적인 항복선언과 함께 기나긴 전쟁이 끝났습니다. 35년 동안 간절히 바라던 해방을 맞이한 사람들은 온몸으로 기쁨을 표했습니다. 그리고 바로 그 순간을 위해 목숨을 바친 수많은 영웅들이 있었습니다. 우리가 그분들에게 빚을 졌다라고 하는 것을 분명히 인식해야 하고 정책적으로 그 빚을 갚는다. 빚이라고 하는 건 이자를 붙여야 돼요. 그렇게 해야만 기울어진 운동장을 바로 잡을 수가 있어요. 또 하나는 그 후예들에게 계속해서 자긍심을 길러 넣어서 내가 어렵다라고 고개 숙이는 것이 아니라 내가 고개를 빳빳하게 들고 나아갈 때 비로소 내 자랑스러운 조상의 후예가 된다라고 하는 인식을 갖게 해드리는 것도 또 한 방법이다. 광복 80년을 맞는 대한민국 국민으로서 시간이 지나도 결코 잊지 않아야 하는 마음이 있습니다. 우리가 만난 사람들의 이야기를 통해 독립운동가의 후손들을 위한 정부의 지원 정책과 그 의미를 되새겨 보고자 합니다. 강원도 춘천시의 조용한 어느 마을. 우리는 이곳에서 특별한 사연을 가진 독립운동가 후손을 만날 수 있었습니다. 계세요. 안녕하세요. 어서 오세요. 신대 선생님이신가요? 예. Come on in. 안녕하세요. My name is Glenn Winkle. 저는 신대현입니다. I came to Korea in 2023, now but about 2 years, and I'm now currently living here in Chuncheon. 미국에서 사이클 선수와 코치로 평생을 살아온 글렌 윈켈 씨. 성공적인 삶을 살아온 그가 낯선 한국행을 결심하게 된 건 어머니가 돌아가신 뒤부터였습니다. Now, she passed away just 4 years ago. And I was the executor of her estate. So it was my job to take care of her belongings, distribute the estate and take care of belongings. And along the way, I realized there was many, many holes in the family. I didn't know anything past my grandfather. 한국인 2세였던 글렌 씨의 어머니는 하와이에서 살다가 학업을 위해 뉴욕으로 이사했습니다. 아시아인에 대한 차별이 심했던 시절, 그녀는 자신의 출신을 속여야만 했다는데요. In my mind, she never looked Polynesian. She didn't look Hawaiian. She always looked different. But I didn't identify that was Korean until I spoke to my grandmother and I realized that, wait a second, your husband's Korean and your parents are Korean, so you're Korean, so my mother's Korean. I was like, there was no like, that was 1985. That was 30-some, yeah. And when I asked her about it, she didn't give me an answer, which I thought was even odder still. So that in 1985 was like a big, huge question mark. Why doesn't she identify as Korean if she is Korean? It just seemed very odd to me. It may have been because of all the abuse she'd suffered through. 어머니가 돌아가신 후 글렌 씨는 며칠 밤을 지새가면서 자신의 뿌리를 찾기 시작했습니다. This one, the Koreans in Hawaii, was picture history of the Koreans, and my grandfather's in the book, as well as his sister and his brother. So that was kind of neat to find that. This is the ship's record, the manifest of the people on the ship. And here's the family coming in here, because he mentions the SS Dork. This is the family right here. All I had to work with was basically that my grandfather arrived from Korea on the SS Dork in 1903.
And so using several textbooks and online documents and records from the US government, I was able to piece together the rest of the story, what my great-grandfather's name was, and then try to track his name down, what my great-grandmother's name was, how she came here, where she died. So all these little bits and pieces, they didn't always match up. Ages were a little bit off, locations were a little bit off, names weren't in Korean, they were actually in English. It took me about 2 or 3 years to piece the pieces together to make sense of it all. 글렌 씨는 무작정 어머니의 나라인 한국으로 가야겠다고 생각했다는데요. 한국에 대해서 아는 것도 없고 언어도 몰랐지만 뿌리를 찾고 싶다는 간절함이 걷잡을 수 없이 커졌기 때문입니다. To me, I want to figure out more because it's clear to me that I have Korean roots, just in the way I think, the way I do things, the way I behave around people. I fit in more with Koreans than I do with other people in America. So I identify that way. 2023년 한국에 온 글렌 씨는 할아버지가 한국인이었기 때문에 재외동포 비자를 신청했습니다. When I first came to Korea visiting, I hoped to be able to get my F4 visa easily. And they said to me that you need to have Korean documentation. And so I didn't quite understand what that meant because there were no documents in Korea that identified my grandfather as being born here, no birth certificate, and no records that he'd actually been here, or I couldn't find them. When I'd go to the immigration's office and I asked to apply, they said, without documentation, we can't accept your application. And this kept happening over and over. And it turns out that a gentleman at the Ministry of Justice noticed the entry in his immigration paperwork where it said Korean Revolutionary Party. And he sent this over to the Ministry of Patriots and Veteran Affairs, and then they went through and found documents that showed he'd been contributing while in Hawaii to the movement over there, and therefore he would be recognized as 독립유공자. 글렌 씨의 외조부인 신을로 선생은 1919년부터 1945년 해방까지 26년간 하와이에서 일하며 번 돈을 독립운동 자금으로 지원했다고 합니다. This is Philip. This is my grandfather. He was about 17 or 18 years old. It's one of my favorite pictures of him. He just looks so cool. That's the furniture store. That's Shin Furniture. 아 이게 이제 가구점의 그 가게네. Shin Furniture, and then also this. 퍼니처라고 있잖아요. This is the grand opening. So grand opening was 1938. 38년에 열었을 때. 신을로 선생은 조선민족혁명당 하와이 총지부에서 간부급으로 활약하며 어릴 적 떠나온 조국의 광복을 위해 평생을 헌신한 애국지사였습니다. Well, unfortunately, I only met him on 2 occasions. He came to New York when I was about 5 years old, and so I have pictures from that when I met him back then. And I remember back then he didn't speak very much because he only spoke Korean, he didn't know English. And I just remember him as a very, very quiet man. And that may be because he wasn't speaking to me. But I don't know much more beyond that. So it's unfortunate I didn't get to spend more quality time with him where we had an actual conversation. And that was mostly because of the language barrier. My visa attorney, in digging, came across this poem. The Ministry of Patriots and Veteran Affairs sent the copy of the poem they found that he had written. 글렌 씨는 이 시를 읽을 때마다 독립운동가 할아버지에 대한 애정과 자긍심이 솟구칩니다. 피부로 얻은 자유 참 되고 거룩하다 남에게 애콜 멀고 내 피로 자유 사자. 신을로 선생처럼 해외에서도 조국의 독립을 위해 힘쓴 독립운동가들은 전 세계에 존재했는데요. 일제의 탄압을 피해 낯선 타국으로 떠나야 했지만 그곳에서도 조국의 독립을 위해 힘썼던 수많은 영웅들이 있었습니다. 만주 같은 경우는 당장 이제 일본군과 맞서 싸워야 되니까, 그죠? 맞서 싸우는 곳이죠. 그래서 일부러 그곳에 독립군 기지를 건설했던 거고 독립군을 양성했던 것이죠.
이런 것은 굉장히 목숨을 걸고 하는 거잖아요. 그런데 미국이나 유럽 같은 경우는 비교적 좀 안전한 곳이잖아요. 그러니까 그분들은 일주일에 노동자들이 $5, 뭐 $6, $7 받아도 $1는 독립운동 자금으로 내놓고 또 끊임없이 모임을 만들어서 그 한국 문제에 관심을 가지도록 분위기를 일으키고 또 그분들은 어떻게 하면 한국인들이 의식을 당당하게 묶어낼 수 있을 것인가. 잡지도 발간하고 신문도 발간하고 그러면서 임시정부에 자금을 지원하고 국제회의가 있으면 대표를 파견해서 우리 문제를 국제사회에 호소하고 이제 그런 식의 저 멀리서는 활동을 했던 거죠. 여러 가지 이유로 해방 후에도 조국에 돌아오지 못한 독립운동가들과 그 후손들. 하지만 그들의 진정한 뿌리는 바로 이곳 대한민국에 있습니다. 나라 밖에 있는 독립운동가들의 후손들이 정월 대보름날 불놀이 하다가 떨어져 나간 불처럼 그렇게 얘기하는 것이 아니라 우리 한국인들이 가 있었던 모든 곳에서 독립운동이 있었거든요. 우리들의 해외 독립운동이나 후손들이나 유적지나 이런 것들이 하나의 중요한 근거가 될 수 있도록 해주는 게 좋겠다는 거죠. 그리고 우리나라에는 해외 독립운동가 후손들이 대한민국 국적을 취득할 수 있도록 배려하는 특별 귀화 제도가 있습니다. 국적법은 다른 나라 국민으로 살고 계신 그 후손들, 독립운동가 후손들을 우리나라로 모셔올 수 있도록 48년 제정국적법부터 독립유공자 후손에 대한 특별 귀화 제도를 규정하고 있습니다. 이는 중국, 러시아, 미국 등 세계 여러 나라에서 조국의 자주 독립을 위해 힘쓰다 광복 이후 부득이하게 조국으로 돌아오지 못한 독립유공자 후손을 한국으로 모셔오기 위해 시작되었습니다. 대한민국 귀화 허가를 받기 위해선 까다로운 심사 기준이 있습니다. 국내 5년 이상 거주해야 하고 생계를 유지할 수 있는 능력이 필요합니다. 또한 한국어 능력과 기본적인 사회성을 갖춰야 하는데요. 하지만 독립유공자 후손을 위한 특별 귀화는 기본적인 품행 등의 문제만 없다면 이런 조건들이 모두 면제됩니다. 그리고 특별 귀화를 할 경우 일반 귀화 제도와 큰 차이점이 또 한 가지 있습니다. 일반 귀화는 허가를 받기 위해 기존의 국적을 포기해야 하지만 특별 귀화는 복수 국적을 유지하도록 배려하고 있는 겁니다. 정부는 올해 3월 1일 글렌 씨의 외조부인 신일로 선생에게 건국 포장을 추서했습니다. I'm excited that it is. It's really nice that he's been honored now for all the contributions he's given towards the movement. And I'm excited to know that I'm living in the country that he helped establish, which is just, it's beyond me. I don't have words to understand, to express how much gratitude I have to my grandfather for what he's done. But for those that are still looking to find family roots, just keep digging because the answers are there. If not in the historical record, perhaps in the passed down record through generations of people that are descendants of ancestors too. So. 그리고 미국인으로 살아온 독립유공자 후손 글렌 윈켈 씨의 오랜 소원도 올해 드디어 이룰 수 있게 됐는데요. 글렌 씨는 8월 12일 독립유공자 후손을 위한 국적증서 수여식을 통해 정식으로 대한민국 국민이 됩니다. 그는 남은 여생을 어머니의 나라인 대한민국에서 살고 싶다고 말합니다. 마지막으로 박진성 선생의 It came as a shock to me. I didn't know. I was expecting maybe in 5 years' time. So I'm honored by the fact that the consideration of my grandfather's contribution allows me to become a citizen much sooner. But then there's the timing feature, which is so amazing to me, was that in 1955, my grandfather became a U.S. citizen, a naturalized U.S. citizen. And exactly 70 years later, I and his grandson will become a naturalized Korean citizen.
정부는 각 지자체와 협력해 경제적으로 어려운 독립운동가 후손들을 위한 지원 사업도 꾸준히 시행해 오고 있는데요. 우리는 독립운동가 후손으로 정부의 지원을 받게 된 강점순 할머니를 만났습니다. 강점순 88세. 그러면 누가 그러면 독립운동 하셨던 거예요? 할아버지. 할아버지? 네. 혹시 할아버지 이야기 좀 해주실 수 있으세요? 할아버지 본 적 없어요. 일찍 돌아가셔서 아버지 하나 낳고서 돌아가셨으니까. 내가 듣기는 만세 부르러 가셨다가 저게 땄다고 생각이 들어요. 강할머니의 할아버지는 독립운동을 하다가 수감됐고 젊은 아내와 어린 아들만 두고 세상을 떠났습니다. 잘 못 살았어요. 아버지 일찍 돌아가시고 엄마 혼자 7남매를 기르다 보니까 잘 살지도 못하고 그땐 또 비도 안 와서 그냥 못자리에서 배워다 먹고 그런 식으로 살았어요. 우리 엄마가 고생 많이 했죠. 그럼 이 집에는 사신 지 얼마 되셨어요? 한 30년 넘었을걸요. 30년? 네. 오래 사셨네. 지은 지 50년이 넘었다는 강점순 할머니의 집 곳곳에선 세월의 풍파가 고스란히 느껴졌는데요. 99년도 됐어요. 그러니까 무슨 한 예전에는 이 벽면이 다 목재였어요. 그 나무로 이렇게 다 이루어진 집이었는데 솔직히 사실 이 나무 틈새에서 바퀴벌레가 엄청 나왔었어요. 아침에 일어나서 여기 나오면 바퀴벌레가 막 들어가는 그런 집이어서 근데 어떻게 제가 손을 쓸 수가 없었어요. 비가 새고 바람이 드는 낡은 집에서 살아도 강할머니와 그 가족들이 오랜 세월 소중히 간직한 것이 있습니다. 바로 조국 광복을 위해 목숨을 바친 할아버지에 대한 자긍심입니다. 용기 내서 그렇게 같이 동참을 했고 독립운동에 동참을 했고 또 그 죄로 옥고도 치르고 이 태를 맞으셨거든요. 그 태가 그때 몇 대라고 그랬지 제가? 90대. 90대인가 100몇 대인가 그 묘비명에 써 있거든요. 우리 막내한테도 너 한 대만 맞아도 엄마한테 한 대만 맞아도 종아리 한 대만 맞아도 그렇게 아픈데 그거를 있는 힘껏 90대 100대를 맞았다고 생각을 해보면 너 독립운동 할 수 있겠냐고 제가 물어봤어요. 그랬더니 엄마 난 못해라고 얘기하더라고요. 그래서 할아버님이 계셨기 때문에 우리도 좀 광복절이 의미가 있지 않을까. 약간 떳떳하다고 해야 되나요? 어려운 현실 속에서도 조국 광복에 일조했다는 자긍심을 갖고 살아가는 독립운동가의 후손들. 정부는 이들을 위해 주거 환경 개선과 의료, 교육 등 다양한 분야의 지원 사업을 추진하고 있습니다. 한국보훈복지의료공단 주거환경 개선 사업은요, 고령의 국가유공자와 그 가족분들이 보다 안전하고 쾌적한 공간에서 생활하실 수 있도록 기존의 노후된 자택을 개선해드리는 사업인데요. 도배, 장판, 싱크대 교체 등 소규모 개선부터 지붕 개량, 화장실 신축 등 대규모 개선뿐만 아니라 휠체어 경사로, 안전 손잡이 설치 등 생활 편의와 자택 내 안전을 위한 다양한 공사를 지원합니다. 올해는 복권기금 30억 원을 활용하여 300여 가구를 대상으로 공사를 지원할 예정입니다. 50년이 넘은 강점순 할머니의 집은 독립운동가 후손을 위한 주거환경 개선 지원 사업을 통해 전면적인 개보수에 들어갔습니다. 사업 시간 한 2주 정도 생각하고 있고요. 제일 처음에 이제 저기 두 개 업체가 작업을 하고 있어요. 한쪽은 설비 업체가 이제 옥상 방수하고, 그다음에 여기 기와 쪽에 페인트, 그다음에 여기 현관문 이렇게 작업하고, 나머지 저희가 내부는 문틀하고 샤시, 이제 화장실 바닥 타일 전체 다는 하지 못하고, 그다음에 요 싱크대, 도배 장판은 저희가 하고 있고요. 지금 다음 주 한 수요일 정도에 저희가 완성해서 어머니 들어오셔서 사시게끔 하려고 지금 하고 있습니다.
겨울이면 찬바람이 새어들던 낡은 나무 창호를 새 것으로 교체하니 집이 한층 깔끔하고 아늑해졌습니다. 이것도 단열창으로 되어 있어가지고 외부 온기도 이게 다 막을 수 있게끔 해가지고 이중창으로 해서 네, 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하게끔 할 수 있을 것 같아요. 이것도 다 바꿔가지고. 아유 진짜 덕분에 깨끗이 잘했어. 네, 창도 단열창이라 옛날 오래된 나무 창이다 보니까 다 차가워서 사람은 사실은 여기서 사람이 잘 기거하지 못하고 그랬었죠. 창고식으로 썼었죠. 그래서 여기를요? 네. 그래서 이거 문도 다 바꿔주시고 하니까 이제 방처럼 모양이 나오네요. 약 열흘간에 걸친 개보수 작업으로 낡고 비가 새던 강점순 할머니의 집은 새로운 보금자리가 됐습니다. 할아버지는 일찍 가셨지만 그게 고마워요. 할아버지 덕분에 나라에서 챙겨주시니까 잘 살고 있어요. 독립운동가 후손에 대한 정부 차원의 지원 정책은 이재명 정부에서 더욱 강화될 것으로 기대되는데 모두를 위한 특별한 희생에는 특별한 보상이 주어져야 합니다. 독립운동하면 3대가 망하고 친일하면 3대가 흥한다는 말은 이제 영원히 사라져야 합니다. 이 같은 지원은 정부가 독립운동가들의 희생과 업적이 대한민국에 얼마나 큰 의미가 있는지 알고 있으며 그에 맞는 대우를 해야 한다는 무거운 책임감을 갖고 있다는 증거입니다. 이재명 대통령은 지난 6월 27일 160여 명의 국가유공자와 보훈 가족들을 청와대 영빈관으로 초대해 오찬을 했습니다. 우리 국가 공동체의 존속 그리고 우리 국가 구성원들의 더 나은 삶과 안전, 생명을 위해서 희생하신 것에 대해서는 우리 국가 공동체 구성원 모두가 특별한 관심과 애정으로 상응하는 보상을 하고 예우해야 우리가 문화 높은 선진 대한민국으로 인정받을 수 있을 겁니다. 각별한 관심과 보상 예우에 필요한 조치들을 해 나가려고 합니다. 아울러 새 정부는 광복 80년을 단순한 기념일이 아닌 국민 통합의 계기로 만들기 위해 적극적으로 나서고 있습니다. 광복 80주년입니다. 참 뜻깊습니다. 이제 20년이면은 100주년이 됩니다. 그야말로 도전과 응전의 현대사였습니다. 이 자리에는 대한민국의 역사 속에서 기쁨도 또 슬픔도 또 자랑도 아픔도 보수도 진보도 또 과거도 미래도 그 모든 것을 하나의 몸에 담아내는 그런 상징이 되는 분들을 다 모셨습니다. 광복 80년 기념사업 추진위원회는 김민석 국무총리와 이종찬 광복회장이 공동위원장을 맡고 역사, 과학, 문화, 사회 등 다양한 분야의 인사 73명으로 구성됐는데요. 국무조정실장을 의장으로 하는 범부처 협의회와 광복 80년 기념사업 추진기획단도 함께 운영됩니다. 이제 새로운 사회를 건설하고 진정한 통합을 시작하는 시간입니다. 뭐니 해도 그 기초는 올바른 역사, 올바른 가치라고 생각합니다. 100번 김구 선생님의 정신이 깃들어 있는 이곳에서 우리가 첫 회의를 여는 이유이고 사명입니다. 국민의 마음을 하나로 모으는 진정한 통합의 장, 일회성 행사에 그치지 않는 문화적 기념비가 되는 광복 80주년 행사들을 만들어내야 합니다. 광복 80년이 지난 지금 대한민국은 가장 한국다운 문화와 경쟁력으로 전 세계의 위상을 떨치고 있습니다. 우리는 지금의 대한민국을 있게 해준 수많은 영웅들의 희생과 헌신을 후세에까지 전할 의무가 있습니다. 지금도 우리 안에 그들의 정신이 면면히 흐르고 있기 때문입니다.
Actually, yes. I really appreciate that because it shows that the Koreans that I've met who understand what it means will say to me, thank you, because of my grandfather, what he did. And I think that's really very powerful to see that they actually experience that. But there's also something else in there that I think every Korean that lives in this country is a part of that movement as well. And I think that we need to keep the idea and the concept of freedom and independence and a democratic society in front of us and do whatever we can to protect it. It's so precious. 대한민국 정부는 독립운동가 후손 지원 정책과 광복 80년 기념사업 추진 등을 통해 그들을 잊지 않겠다는 강력한 의지를 보이고 있습니다. 글렌 씨처럼 전 세계에 흩어진 독립운동가 후손들을 찾아 그들의 자랑스러운 뿌리를 되찾아주고 강할머니처럼 어려운 환경에 처한 독립유공자 후손들을 위한 실질적인 지원을 펼치고 있습니다. 조국을 위해 희생한 분들을 잊지 않는 나라, 그 후손들을 끝까지 책임지는 나라. 광복 80년을 맞이한 대한민국이 이뤄나가는 소중한 가치입니다.